Dear folks, take your American accent book. It's page number 35. What you're going to see is the continuation of that. As we have seen, the noun's first syllable should be stressed. See, progress, O and ER vowels. So this O joins with PR to give pro. E joins with GR and SS, the consonants, to give gress. So since it is a noun, you have to stress the first syllable. Progress. Gress should go down, prog should go up. It means a development. When you go in for a verb, gress should be stressed, pro should be lightly stressed. So progress means to improve. So progress means a development. Progress means to improve. Number 12, produce means produced good. Produce, to manufacture. 13, a convict, a criminal. Convict, to blame. 14, a contract means an agreement. Contract, it means to shrink. 15, a convert means a person who has changed his religion. Convert means to change. 16, a desert means a vast stretch of only sands. Desert, leave somebody. 17, a protest means agitation. Protest, show your anger. Protest. 18, an envelope means a cover. Envelope, to close. Number 19, an insult means disrespect. Insult means to degrade somebody. 20, an influence means the power. Influence means showing the power. So now you have seen this 20 noun and adjective, sorry, noun and verbs, same spelling, but when you pronounce the first syllable it becomes noun. When you stress the second syllable it becomes verb. Now you see adjective. Adjective also first syllable should be stressed. Intimate, closeness. Intimate, you don't say intimate. Intimate. Suppose if you stress on mate, intimate means to inform somebody, to send the message. So intimate means closeness. Intimate means to inform. They are an intimate relationship. The manager intimated to their employees. Okay. Number 2, deliberate means purposefully. He deliberate, deliberately went, okay, deliberate, to consult. So deliberate is an adjective, purposefully. Deliberate means to consult. Number 3, graduate, a degree holder. Graduate means to study or improve. Number 4, animate means lively. Animate, give life, you are giving life. So all these words, see, adjectives, when noun first syllable is stressed, you have a separate meaning. Second syllable is stressed, you get a separate meaning. Number 5, elaborate means needful. Elaborate, detailed. Elaborate, needed, it's an adjective. Elaborate, it is a verb. Next you see 6, separate, in singles. Separate, remove. Separate means single, separate means remove. 7, duplicate means a copy. Duplicate means cheat. 8, appropriate means exact. Appropriate, talking legally. Discriminate. 9, differentiation. Discriminate, show the preference. Number 10, articulate means join. Articulate means speak clearly. You are able to understand noun and verb. Noun first syllable should be stressed. Verb the last syllable should be stressed. In adjective first syllable should be stressed. In verb last syllable should be stressed. Hope you are able to understand. See in sentence here. She did not object buying that object. How do you differentiate and find out and speak? She didn't object buying that object. Next sentence you see, he presents her with a beautiful present. See here she didn't object. This object is a verb. Buying that object is a noun. Because ob is stressed, here verb is stressed, object is stressed, so it becomes verb.
She didn't object buying that object. He presents, it becomes verb. Her with a beautiful present, it is a noun. Third, American wants to record, it's a verb. A new record, it is a noun. Next you see, what's that? Yeah. The converts wanted to convert their neighbors. The converts, it becomes a noun. Wanted to convert becomes a verb, their neighbors. That's all. Okay, here 5. The chief minister wanted to separate the work to separate divisions. Separate becomes verb. Separate becomes adjective. Next, he elaborated, it becomes verb. As the elaborate, it becomes adjective. Security agreements. So here 7, the farmers didn't produce the produce due to floods. The farmers didn't produce the produce. So produce becomes verb, produce becomes noun. Next, reduction of sounds. Dear friends, when our lips means both the lips, tongue, you know the tongue, the throat and jaw means this part, are less used, the sounds are reduced and the words are unclear. But when we use our lips, when we use our tongue, when we use our throat and jaw means this part, we get very good sound of words and the words are very clear. So generally in India we don't use much of our jaw, we don't use much of our lips, we don't use much of our tongue. So we have to use all those parts to make our words very clear. Hope you are able to understand. Thanks. தம்பி உட்கார்ப்பா. தமிழ்ல பாருங்க நண்பர்களே, உங்கள் அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் புக் எடுத்துக்கங்க, பக்கம் 35, 36, 37. இப்ப ப்ரோக்ரஸ் என்று இருக்கிறது, இதுல பாத்தீங்கன்னா உயிரெழுத்து ஓ இருக்கிறது, உயிரெழுத்து ஈ இருக்கிறது. இந்த ஒரு உயிரெழுத்து எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா ஓ, பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்தான பி ஆர் உடன் சேர்ந்து ப்ரோ என்று ஒரு அழுத்தம் வருகிறது, ஒரு சத்தம் வருகிறது. அடுத்ததாக ஈ இரண்டாவது உயிரெழுத்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஜிஆர் எஸ்எஸ் உடன் சேர்ந்து கிரஸ் என்று வருகிறது. அப்ப ப்ரோக்கு இது உயிரெழுத்தாக இருக்குங்க, பெயர்ச்சொல்லாக இருக்கிறதால நவுன். இந்த ப்ரோக்கு அர்த்தம் கொடுக்கும்போது முன்னேற்றம் என்று அர்த்தம் வருகிறது, டெவலப்மெண்ட். ப்ரோக்ரஸ், கிரஸ்ஸுக்கு அர்த்தம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது முன்னேறு என்று அர்த்தத்துடன் வருகிறது. 12வது பாருங்க, ப்ரோக்கு அர்த்தம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உற்பத்தியான பொருள், ப்ரொடியூஸ்ட் குட். ப்ரொடியூஸ் என்றால் உற்பத்தியை செய். ப்ரோக்கு அர்த்தம் கொடுக்கும்போது பொருள், டியூஸுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கும்போது உற்பத்தி செய் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. 13வதாக ஏ கான்விக்ட் என்றால் குற்றவாளி, கன்விக்ட் என்றால் குற்றம், குறை, கூறு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. இது வினைச்சொல். இவைகள் அனைத்தும் வினைச்சொல், அவைகள் அனைத்தும் பெயர்ச்சொல். கான்ட்ராக்ட், கானுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கும் பொழுது ஒப்பந்தம், கண்ட்ராக்ட் சுருங்கு, டு ஷ்ரிங்க் என்று வருகிறது. 15 ஏ கான்வெர்ட் என்றால் ஒரு மதத்தை விட்டு இன்னொரு மதத்திற்கு மாறுவதனை கான்வெர்ட். கன்வெர்ட் என்றால் மாறு, வேர்ட்டுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கும் போது மாறு என்று வருகிறது. 16வதாக பாருங்க, ஏ டெசர்ட். டேஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் போது பாலைவனம் என்று மாறிவிடுகிறது. டெசர்ட், சர்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது ஒருவரை கை கழுவி விடுதல், அதாவது ஒருவரை ஆதரவின்றி விட்டு விடுதல், டெசர்ட் என்று வருகிறது. 17 ப்ரோட்டெஸ்ட் என்றால் அஜிடேஷன், போராட்டம். ப்ரோட்டெஸ்ட் என்றால் உன் எதிர்ப்பை காண்பி. 18 என்விலப் என்றால் ஒரு கவர், ஒரு கடித உரை. என்விலப் என்றால் ஒரு மூடு. 19 an insult என்றால் ஒரு அவமானம். இன்சல்ட் என்றால் ஒருவனை அவமானப்படுத்து. 20ஆக பாருங்க, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்றால் ஆதிக்கம், சக்தி. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்றால் உன்னுடைய சக்தியை காண்பிப்பது. அதே போன்று பெயருரிச்சொல்லான அட்ஜெக்டிவுக்கும் முதல் சிலவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு இன்டிமிட் அப்படி என்று சொல்லும்போது நெருக்கமான, ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய. இன்டிமேட் என்றால் தகவலை சொல்லு. 2வதாக டெலிபரேட் என்றால் வேண்டுமென்றே. டெலிபரேட் என்றால் கூட்டு விவாதம் பண்ணு. 3வதாக கிராஜுவேட் என்றால் பட்டதாரி. கிராஜுவேட் என்றால் படி, நன்றாக படி. 4 அனிமிட் என்றால்
உயிரோட்டமான, அனிமேட் என்றால் அதற்கு உயிர் கொடு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க ஐந்தாவது. அப்ப இதெல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொல். இதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொல். இப்போ அட்ஜெக்டிவ் வந்து வெர்பாக மாறிவிடுகிறது. வெர்ப் என்றால் வினைச்சொல், அட்ஜெக்டிவ் என்றால் ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிப்பது. எலாபரேட் என்றால் தேவையான, எலாபரேட் என்றால் விவரித்து சொல். ஆறாவது செப்பரேட் என்றால் தனித்தனியாக, செப்பரேட் என்றால் தனித்தனியாக வை என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. 7 டூப்ளிகேட் என்றால் ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி, ஒரு மாற்று. டூப்ளிகேட் என்றால் ஏமாற்று. 8வதாக அப்ராப்ரியேட் என்றால் சரியான, அப்ராப்ரியேட் என்றால் சட்ட ரீதியாக பேசுதல். 9வது டிஸ்கிரிமினேட் என்றால் வேறுபடுத்து, டிஸ்கிரிமினேட் என்றால் வித்தியாசங்களை காண்பி. 10 ஆர்டிகுலேட் என்றால் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்தல், ஆர்டிகுலேட் என்றால் தெளிவாக பேசு. இப்படியாக இருக்கிறது. இதை பாருங்க இங்க, she didn't object buying that object. அப்ப இந்த உச்சரிப்புக்கு இந்த ரெண்டு object எப்படி உச்சரிப்பீங்க? நவுனுக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும், வெர்புக்கு பின்னாடி இருக்கணும். இது எப்படி நீங்க உச்சரிப்பீங்க? she did not object என்று வர வேண்டும், buying that object என்று வர வேண்டும். அவள் அந்த பொருளை வாங்குவதற்கு எந்த விதமான மறுப்பையும் தெரிவிக்கவில்லை. அதுதான் இந்த அர்த்தம். இரண்டாவது, he presents her with a beautiful present. அவன் அவளுக்கு ஒரு பரிசை பரிசாக அளித்தான். பரிசு என்பது இது பிரசன்ட், பரிசளித்தான் என்பது இந்த பிரசன்ஸ். Americans wants to record a new record. அமெரிக்கர்களுக்கு ஒரு புதிய சாதனையை சாதிக்க வேண்டும். சாதனை என்பது ரெக்கார்ட், சாதிக்க வேண்டும் என்பது ரெக்கார்ட். அடுத்ததாக the converts wanted to convert their neighbors. மதம் மாறியவர்கள் தங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களை மதம் மாறச் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். அப்ப கான்வெர்ட்ஸ் என்றால் மதம் மாற்றியவர்கள், கன்வெர்ட் என்றால் மதத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. 5வதாக பாருங்க, chief minister wanted to separate the work to separate divisions. முதலமைச்சர் அவர் பிரிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் பல துறைகளை தனியாக. அப்ப பிரிக்க வேண்டும் என்பது டு செப்பரேட், தனித்தனியாக என்று சொல்லக்கூடியது செப்பரேட் டிவிஷன்ஸ். he elaborated as the elaborate security agreements, so arrangements. so அவர் elaborated என்றால் என்ன? விவரித்தார்கள், தெளிவான பாதுகாப்பு அம்சங்களை தெளிவுபடுத்தினார்கள். எலாபரேட் என்றால் என்ன? தெளிவான செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இப்படியாக வருகிறது. the farmers didn't produce the produce due to floods. விவசாயிகள் பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணவில்லை, ஏனென்றால் அது மழை வெள்ளத்தின் காரணமாக. அப்ப உற்பத்தி பண்ணவில்லைங்கிறது ப்ராடியூஸ்னா பொருட்கள் என்று வருகிறது. ஸோ இப்போ பெயர் சொல்லுகளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சிலபலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும், வினை சொல்லுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சிலபலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்க, ரிடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ். ரிடக்ஷன் என்றால் என்ன? நாம் பேசும் பொழுது ஏன் சத்தம் கம்மியாக வருகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, நாம் நம்மளுடைய உதடுகள், நாக்கு, தொண்டை, ஜா என்று சொல்லக்கூடிய தாடை அதை குறைவாக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய வார்த்தைகள் தெளிவாக வராது. ஆனால் நாம் தாடை, நாக்கு, உதடு, தொண்டையை அதிக அளவில் பயன்படுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய குரல் தெளிவாகவும் மிக சத்தம் வரக்கூடியதாகவும் இருக்கும். ஆக நாம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே நாம் தாடையையும், நாக்கையும், உதடையும், தொண்டையும் அதிக அளவிலே பயன்படுத்த வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். மறுபடியும் சொல்கிறேன், நவுனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சிலபலை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும், வேர்புக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சிலபலை நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். தேங்க்யூ.